this session is about senior support, and we are trying to. This is kind of an open conversation, and there are three specific segments we are looking at in this. One is that we have the Life Elder Care Organization, who we have introduced to the community in May, who serve senior needs within our county, but they also are resource in general. And then we also have volunteers who have signed up to support the seniors. And this is just the beginning again, I can see, and they will be talking. And most importantly, who we are trying to help. We have few seniors who have agreed to come and talk to us. And if they're not here, I have gathered points from them. I can also share on their behalf. So they will be the one in talking. And and we have a short time for Life Elder Care as outreach manager, Deepa Chodia. And so I want to kind of go through quickly in terms of transitioning into the main program. So the event is today, the program, how we are going to conduct is, Bomo, can you give me share? Yeah, you can go ahead and share. Okay. So we can see this. So we are at the second bullet now. We are introducing the program. And on the panel today, who we have is from the EC current executive committee. We have Guna Padakam, our president, and Govind, our VP cultural, and convener. We have Soundarya Chandran, and I see Balaji Ramakrishnan, 2022 executive committee, and checking who else is here. Folks, can you tell me? Once I share the screen, I can't see who else is on the attendees. If you have any 2022 EC, please let me know. And we welcome all of them. And most importantly, we welcome our guest, Deepa Chodia from Life Elder Care, their outreach manager. And she's here to, she's here to share or talk about their program and how they can help us. And after my introduction, I'm going to turn it over to President, and he will be talking about our program that we are going to build, and he'll give his speech. And he will turn it over to Life Elder Care, who will, and then Deepa is going to be presenting on that. And then we are going to move to seniors. They will be sharing their views and how they are looking at us to support them, and or even down the line, what kind of advice or how we should be ready, and something like that. And then the volunteers are going to come on board to talk, and then we are going to have open forum. Actually, there are current volunteers, including me, who are supporting seniors. So we are going to be talking, and then we are going to talk or open the floor to the volunteers, and also all the EC members will have a chance to talk. So with that, I will transition to Guna Padakam, our president. Sugandhra, there are 8 attendees. Do we need to promote them to panelists, or we are good? If we have executive committee members at that time, future 2022 executive committee members, we can do that. But for now, let Guna talk, and we can. I will look into the details. Okay, then sure. Thank you. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய மாலை பொழுதில் நடக்கவிருக்கும் மூத்தோர்களுக்கான தேவைகளை தமிழ் மன்றம் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தவிருக்கிறது. அதற்காக தீபா சோதியா ஃப்ரம் லைஃப் எல்டர் கேர் நிறுவனத்திலிருந்து நம்மோடு கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறார். மூத்தோர்கள் என்று சொல்லும் போது நாம் அனைவரும் மூத்தோர்கள் தான். வயதில் நாம் இதுவரை அரசாங்க விதிகளின்படி மூத்தோர்கள் ஆகவில்லை என்றாலும் விரைவில் அனைவரும் ஆகும். இன்னும் பலர் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆயும் விட்டார்கள். அவர்களுக்கான தேவைகளும் விருப்பங்களும் நிறைய உள்ளன. தமிழ் மன்றம் கடந்த காலங்களில் நிறைய தேவைகளுக்கான விருப்பங்கள் நம்மளிடம் தெரிவித்துள்ளார்கள். அதற்கான முதற்கட்ட முயற்சியாக கடந்த மே மாதம் இந்த லைஃப் எல்டர் கேருடன் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ நம்மால் முடிந்தது
நம் தமிழ் மக்களுக்கும் மட்டுமல்லாமல் இங்குள்ள வாழும் மூத்தோர்களுக்கு தேவைகளுக்கான உதவியை செய்வதற்காக இந்த புதிய முயற்சியை தமிழ் மன்றம் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக சொல்ல வேண்டாம், அக்கார்டிங் டு US சென்சஸ் புரோ, சுமார் அமெரிக்காவில் 60க்கும் மேற்பட்ட வயதுள்ளவர்கள் கிட்டத்தட்ட 15% பேர். அதுல பாத்தீங்கன்னா கலிபோர்னியால மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட 3 மூத்தோர்கள் சீனியர் சிட்டிசன்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசியன்ஸா இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு நம்முடைய ஃப்ரீமான்ட், நாம் வசிக்கும் மாவட்டமான ஃப்ரீமான்ட்டில் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட 55% மேல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆசிய மக்கள் தான் இருக்காங்க. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா தெற்காசியை சேர்ந்த மக்கள் அதிகமா இருக்காங்க. இப்போ நாளுக்கு நாளை வந்து சீனியர் சிட்டிசன் எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டு இருக்கும் போது நம்மெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் கடந்து இங்க புலம் பெயர்ந்து இங்க வந்திருக்கோம். நம்ம லிட்டரலா சொல்ல போனா நம்ம உடைந்து போன கான்வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோசியல் கான்வாய் அப்படின்னு ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்குங்க. அதாவது வி லிட்ரலி லாஸ்ட் அவர் கனெக்ஷன் வித் சோசியல் கனெக்ஷன், ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே நம்மளுடைய சொந்த நாட்டில இருந்து விட்டு இங்க வந்திருக்கோம். அதனால வரனாலேயே இந்த மூத்தோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய மனக்கவலைகள் இருக்கும். அதே போல ஒன்ஸ் எல்லாம் சம்பாரிச்சு இது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் அ ஃபியர் அண்ட் தென் இன்ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் தென் டிப்ரெஸ்ட். அந்த மாதிரி சூழல்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ஆதரவு தேவை. தட் இஸ் வெரி மென்டல் சப்போர்ட் இருக்கும். பண வசதி வந்து ஒண்ணு முக்கியமா வேணும். அதாவது எக்கனாமிக் சப்போர்ட் அண்ட் தென் சோசியல் சப்போர்ட். ஸோ இந்த 2 இருந்தாதான் ஒரு லைஃப் பாத்தீங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன் லைஃப் வந்து ஒரு ஸ்மூத்தா இருக்கும். பணம் மாத்திரம் இருந்தோம்னா எல்லாமே சாதிக்க முடியாது. ஆனா அதுக்குண்டான சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஸோ அதுக்குண்டான ஒரு முக்கியமான முயற்சி தான் இந்த தமிழ் மன்றம் இன்றைய எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த முக்கியமான நிகழ்வுங்க. ஸோ அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி, அதாவது பாலமா தமிழ் மன்றம் வந்து மூத்தோர்களுக்கும் சரி, இனிமேல் மூத்தோர்களாக போகிறவர்களுக்கும் சரி ஒரு பாலமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு முயற்சி தான் இந்த இதை சிறப்பாக முன்னெடுத்து நடத்திய துணை நிர்வாகம் சுதந்திரா அவர்களுக்கு நன்றி. அவர்களுடைய முயற்சி தான், கடந்த கால முயற்சியில் அவருடைய பெருமுயற்சியில் இந்த இது நடந்திருக்கு. So yeah, once again, I invite you all of them. So we will be making a bridge for senior citizen among Tamil community. At the same time, whoever need support from our local community, either in Fremont or Alameda, wherever it is, we will support them. So with that, I will transfer to Deepa to talk about life elder care. Welcome, Deepa. Thank you very much. Vanakkam, everyone. Happy Diwali. It's my pleasure to join you here today and share some information about Life Elder Care. We were founded back in 1975, and we provide a variety of different services. So I have some slides prepared. I will pull those up. I'll go through them quickly because I do want to leave, quite a bit of time for questions afterwards. But we're very pleased to be able to strengthen our relationship with the Tamil community through the Bay Area Tamil Mandram, and I look forward to hearing more from all of you. So let me just share my screen and we'll get started. Are you all able to see the slides? Okay, I'm going to start. Okay, I'll start with a short video. It basically just gives an overview of Life Elder Care and what we do, and then I'll go through the services very quickly. Just tell you a little bit more about our approach to providing services. We are all aging, and America is aging fast. By 2030, 1 in 5 Americans will be age 65 or older. By 2035, the U.S. will have more older adults than children for the first time ever. An AARP study found that most of us wish to age in our own homes and communities. These places are familiar, we can make our own decisions, and it's a lot more affordable. But health or mobility challenges can sometimes make it hard to age at home. Cooking and buying groceries becomes harder. The risk of a bad fall increases, and isolation can cause vulnerability and loneliness. But a little bit of support can make a big difference. Older adults in Alameda County can count on Life Elder Care to connect them with the resources they need. Life Elder Care provides in-home fall prevention, friendly visitors, home-delivered meals, and assisted transportation, as well as care coordination when other help is needed. Our services keep seniors engaged with their community.
and optimize the opportunity for well-being while keeping public costs down. Life enables older adults to live in their homes with as much health and connection as possible. It takes a lot of resources to ensure positive outcomes for the growing number of seniors in need. Each of us can contribute to this good work by volunteering a few hours a month, making a donation, or spreading the word to those who might need our support. Because we're all aging together. Join us at lifeeldercare.org, 510-894-0370. So basically, when if a senior comes to us, we do a full intake. A typical senior is managing fine at home, and then something might happen that impacts their ability to, prepare their meals. They might get sick. They might have had an injury. So when they call in, we do a full intake assessment, and we look at what are their most urgent needs and what are their long-term goals. And then based on that, we do what we can to connect them with the services that they need to have the support that they're looking for. So just, briefly, we can serve people that are over the age of 60, that are living anywhere in Alameda County, and that are still living in an independent setting, such as an apartment, a house, an affordable senior housing complex. So they're still living on their own, not in an affordable care facility. We don't ask for any information about immigration status. If you're a resident of the county, then you can qualify for our services. Certain programs like our transportation program, depending on the need, we can sometimes help people that are younger than 60 years of age. We don't require low income status, but we do prioritize it in some cases. And finally, our clients don't need to live alone. A lot of people think, oh, well, if I live with a family member, then I can't get services. Depending on the circumstances, if the people that you live with are not able to meet your needs, you may be eligible for our services. So we do provide a whole range, as you've seen in that video. I'm just going to go through these in brief, but basically, we can provide you with Meals on Wheels, which is a daily meal that's delivered, to your home. We provide meals for those that live in Fremont, Union City, and Newark. But for those outside of those areas, if you do need Meals on Wheels, we can help you get connected with your local agency that will do those deliveries. We deliver, we provide groceries. We can deliver groceries to your home, which we pick up from the local food banks throughout the county. That's a new program that we launched during COVID, but we found that, there is still a demand for that. So we're continuing that now on a limited basis, beyond. We can provide a variety of transportation options. We ourselves have what we call our door-through-door assisted rides program. So for those who need destination assistance, they can't get their errands done without somebody there to help them. We have that program available. For people that don't qualify for our program, however, we can let you know what the different transportation options are and help you sign up for those. We have a friendly visitors program that, that provides, they can provide telephone reassurance. They can meet, every week by telephone, or for those that are local, they actually can meet in person. Some of them have started meeting in person if they're fully vaccinated. We also have a fall prevention program that provides a whole variety of health and wellness interventions, again, in home. And that's what's very unique about our program, right? You don't need to go to a senior center to attend a fall prevention class, or if you're actually, the best case, if you can do that, that's great because you get the socialization as well. But if you're not able to leave your home for things like that, we can bring the fall prevention to you and make sure that your home is safe while you're aging. In addition, if you need services that we don't provide directly, we work with partners throughout the county, and we do what's called a warm handoff. So we make sure that you're actually connected with that other agency. We don't just give you a phone number and say, okay, well, we make sure that you're going to be able to get the support that you need. I want to talk a little bit about our volunteering opportunities. Because we really, we couldn't exist if it wasn't for the hundreds of volunteers that work with us and help us run these programs to serve, thousands of seniors. The first is to deliver Meals on Wheels. Second is to become a friendly visitor. And then third is to become a volunteer driver. Sorry, the help with the food pantries, we're actually currently not doing that. I should have removed that point, but I'll talk a little bit more about each of those and then I'll wrap things up. So for Meals on Wheels, as I mentioned, we deliver to seniors in Fremont, Union City, and Newark. We meet in the parking lot behind the Fremont Hall of Justice. That's our staging area. So our volunteers meet there around 10:30 to pick up their meals, and those are already in coolers. They take their coolers, they have an assigned route, and they deliver to the seniors on that route, and then they return their coolers to the parking lot. The deliveries take generally 1.5 to 2 hours, depending on the route. And we always have a need for Meals on Wheels volunteers. So if you live in the Tri-City area and you're interested in helping out, we would love to hear from you.
The Friendly Visitors Program that we have, it's a wonderful program that really seeks to connect volunteers with the most isolated seniors. Often they have no other support system, their family members, no family members living in the area, friends may have passed away. And those that are feeling very alone, right? They can have an impact on you mentally and emotionally as well as physically. So what we do is we match them with a volunteer, and that volunteer, you know, if it's possible, they meet in person now. Prior to COVID, it was all in person. But if not, we match them up with phone volunteers. And then once a week, they have a call, or it could be more often than that. The nice thing about this program is it's very, very flexible. Basically, just whatever time works for the volunteer and the client, you guys can decide on that time, and that can be your weekly meeting time. So whereas, you know, the Meals on Wheels, it's Monday through Friday during that window, this one has a lot of flexibility. And then our transportation program, as I mentioned, the door-through-door transportation program, that helps seniors get to the doctor's office, out to get groceries and things like that. So that's a very, very critical program for those that are homebound. They can't take paratransit anymore because they can't even leave their home safely to be able to get to the curb to like get on the paratransit bus. And they need help, you know, when they get to the grocery store, they can't take things off the shelves, they can't carry their packages to the car. So that's where our volunteers step in. They help them with those rides. Those are Monday through Friday between business hours, and then a ride will generally take 2 hours. It comes in through an online platform, and you can just accept whichever rides you know, work for your schedule and whatever location works for your schedule. Along with that, we're also doing the grocery delivery, so that's also something that our transportation program is doing. So I'm going to wrap this up. The last thing I want to share with you is that we don't charge anything for our services. Our services are provided free of charge. Clients that are able to and that want to are able to donate back to their programs, but we never require any kind of payment. So with that, I want to wrap it up and open it up. If any of you have questions or you'd like to share thoughts or talk about any challenges that you're facing, you know, I'm happy to address any questions that any of you have right now. Thank you again. Thank you, Deepa. You're welcome. One question or comment is some more background on Life Elder Care. I reached out to City of Fremont more than a year ago, in Alameda County. I was trying to be a volunteer for seniors because I am aware of the Friendly Visitor Program, and City of Alameda, where I live in, they have more volunteers than the seniors who are in need, which is a blessing, I guess. And so they referred me to Alameda County one, and that's how I landed with the Life Elder Care. So, and I have been a volunteer with Life Elder Care. Currently, I am supporting, this is for the audience. Currently, I am supporting a senior, 81-year-old senior African-American person who lives in Fremont. And I call her, like Deepa said, every week, once a week, and I have met her a couple of times, and it's been very pleasant. So now we have a good rapport going. And so Life Elder Care, that's not the only program, but I think that's where many of us will connect better, you know, which provides emotional support. And I see a lot of our volunteers also are offering to do that. And so Life Elder Care is, in my experience with Life Elder Care is that you have done some more coordination with the volunteers, and I did the painting, and you hosted that. And you have how many volunteers do you have, Deepa? And we have how many? Probably around about 370, I would say. Probably even more than that. I mean, we it's incredible the number of people, you know, and especially like at the beginning of COVID, we were like, well, we need more people, or we're not going to be able to help everybody that's all the seniors that are homebound now all of a sudden, right? We set up a website, we launched it literally within like a day or two, we had like 300 names on it. People are really, really willing to step up and help. So it's nice for us to be able to present, you know, to let people know what opportunities, you know, we have for people to get available or to get involved. So one question I commonly hear is, you know, Life Elder Care serves only within Alameda County. And but Tamil Mandram is, you know, we serve the Bay Area, as you can see right from our name. So how can you help us to put us in touch with the right organization? Can you talk a little bit about that?
Yeah, of course. So, I mean, that's definitely one thing. If somebody calls in and they live somewhere else, what we'll do is we'll point them in the direction of additional resources. One really, really helpful one is the Area Agency on Aging, and that's usually short form is AAA. That one, it's specific to each county. And they're usually the best place to start. So we're very lucky here in Alameda County. We actually have a lot of, we're very rich in resources. So there are a lot of different programs available to seniors, but that varies so much from county to county. So a good place to start would be to reach out to the local Area Agency on Aging for your county. And you ask them, depending on what your needs are, you can ask them, they can provide you with the contact information for resources and things like that. So that's always an excellent place to start. I'm going to ask the attendees, I think Guna has question too. So if you have any questions for Deepa, can you please post in the chat or raise your hand? And panelists here, if you have questions, you can ask Deepa as well. Deepa, one quick question though. So I see that what the services Life Elder Care provides, but what type of services in terms of government access to the elders are available though? So that is one of the critical thing. Even myself itself don't know what type of government access or government benefits elders can get it, and then how to approach it with a minimal impact to them. That's a very, very too much of paperwork. Literally, few of things are we heard it literally scary though. How Life Elder Care support in those areas? Well, we do. I mean, we have a care coordination team. So, kind of that was touched on briefly in the slides. So what the care coordination team does is they connect people with additional resources. So for instance, if somebody comes and they're really struggling to, they don't have enough money to buy their groceries every week and things like that, there are programs like CalFresh, where they can have access to, I believe it's food at free of charge. I myself don't know a lot about the government benefits and things like that, but I do know that our care coordination team, depending on the situation of the specific senior, will then look to see how they can connect them with the various benefits that they'd be eligible for. Okay, so thank you. Like getting the Social Security, Medicare, those kind of a thing. Yeah. Yeah, I mean, if it's a situation where a senior, needs help, they don't understand how to fill out the forms and things like that, that's something that our team could potentially help with. Like I said, we're not directly affiliated with the government in any way, but our team is definitely very aware of the programs and the benefits and things like that. So if a senior is running into trouble, either we can help them do it, or there may also be organizations out there that specialize in doing things like that. And in that case, then we can provide a referral and connect them with that organization. Thank you. What about the Area Agency on Aging? Are they a part of the city government or the county government? They're state level. So what typically happens is federal funds flow through the local Area Agency on Aging, and then they oversee various programs in the area. So for instance, we get some funding for our Meals on Wheels from our Alameda County AAA. I think all of our programs actually get funding, some level of funding from them. So they're they're the state level oversight of various agencies that provide senior services. So. Can you distinguish then, the Alameda County has an Area Agency on Yes. Aging? Okay. And how different are you from them? I know they are a government entity, but you are a nonprofit on your own. But in terms of services, or, if any of our member asks, right? Yeah. Okay, we have two organizations within Alameda County itself, and which one we should go to, which one is better suitable for us? So it depends on what you're looking for, right? Because the Area Agency on Aging, they don't provide any services directly. They are the broad information sort of agency and the oversight agency. So they're aware of all of the different programs because they provide funding to most of those programs, if not all of them. Right. And so they're the ones, if you give them a call and you don't know where to start, for instance, right? So you call the AAA and you say, okay, well, I live in Union City and, I'm really struggling. I don't, I can't cook my food anymore. I need help. Then they'll be like, oh, you know what? Then, you should get in touch with Life Elder Care. Another very helpful resource is 211. So it's basically a helpline. It's a resource line. So it's Eden. It used to be Eden INR, but it's 211. And if you call them, then they can actually provide you with, whatever topic it is that you need access to resources, you can call them and then they'll provide those to you over the phone.
Is 211 specific to Alameda County, or is it broader like 911? So I believe 211 is specific to Alameda County, but I can look into that. And it's Okay. quite possible that the other counties, if you dial 211 in another county, you may very well reach the same type of helpline, but I'm more Okay. familiar with the one here in Alameda County. Okay. I think we got a question about that. Is there any hotline for seniors if they need any urgent help? So now your answer is within Alameda County, at least we have 211, and possibly I'm sure other areas also have such line, but we will find out the number and post it. Yeah. And I know, I mean, Fremont, for instance, has a senior helpline specifically, and then there's a phone number for that. So again, a senior can call in, and so it becomes very complicated when you start looking at the individual, like the individual cities and like the, you know, county as a whole, because there are a lot of resources, but oftentimes people just don't know where to go. And that's actually part of our purpose too. We call ourselves a one-door service organization. So if a senior is just, you know, they know they need help, but they don't quite know what kind of help they need or who they should call, they can try calling us too as sort of the first, you know, contact. What we can do is based on, you know, what they need, then we can look to see, okay, well, can we help you directly? And if not, you know, who can we connect you with that will be able to help you? Thank you. Thank you for, you know, mentioning that. With this, I would like to mention that to our executive committee members, I had a long conversation with Deepa 2 days ago. And at that time, I was also talking to her about getting help outside. But like she mentioned, within Alameda County, supporting within Alameda County, and also be a resource to point to the resources outside Alameda County. They have, she has agreed to go, you know, get her organization in an MOU with BATM. So we are moving in the direction of getting into a memorandum of understanding. So we are formalizing the relationship with the collaboration. So with the volunteers, so many of us, of our people coming forward to volunteer, it's really good sign. So I just thank you, Deepa, that you're going to be working with your organization lead, and I'll be the point of contact, and we can formalize, you know, MOU very soon. So thank you. And that would be great. I mean, we have those in place with other partners in the agency. The important thing is, like, we don't look to duplicate services anywhere, right? So for us, it's like, if we can provide a service that is not being offered somewhere else, we step in and we provide that. But we do rely on other organizations to refer clients to us, and especially within, you know, specific communities. Like you guys have eyes and ears in the Tamil community. If there are Tamil seniors that need help, they're more likely to come to you than come directly to us. And so it's really, really important for us to you know, establish partnerships like this and be able to strengthen them, because, and it works both ways, right? We can provide the services. We are always in need of volunteers. If your members are looking for a way to get involved, it's a great thing. You know, we can definitely let them know about the various opportunities that are available here, and bring them on as part of the team. So they're available as well. If we have some Tamil seniors then that come, we can say, well, you know what, if you are comfortable with a Tamil volunteer, we have ways to do that. That's the whole idea. So that we have a base, a Tamil volunteer base, and we can easily support the Tamil seniors if they come forward. Absolutely. Okay. With that, I would like to actually now transition to the senior segment. And thank you, Deepa. If you can stay along, it'll be wonderful. But I do know that you want to leave somewhere. And thank you very much. And I'll be in touch. Thank you again for inviting me here to speak to you guys today. Like I said, unfortunately, I do have to jump off, but if you have any other questions, you know, please do send them to Sarvana, and she can send them to me, and I'll be happy to address any other questions that you have, anything that you weren't able to ask or get addressed during this call. And I look forward to, you know, I know this is being recorded, so I look forward to seeing the rest of this session and to hearing, you know, the thoughts. So thank you again for inviting me here today, and have a wonderful evening, everyone. Thank you, Devon. Thank you for being with us. Thank you. Thank you. Have a good evening. So, Bomu or Guna, we have at least 2 seniors here. Can you promote them? One is Vaishali Amma irukanga. I think எல்லாருமே இப்ப தமிழ் நினைக்கிறேன். And Arul Jagannathan இருக்காரு. So அவங்கள promote பண்ணுங்களேன். Okay. Vaishali. Okay, follow us. கீழ இருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்ல லாஸ்டா வந்து ஜாயின் பண்ணி. I'm doing it. It's okay. It's thinking now. Okay.
It takes some இன்வைட் time. வந்ததுன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் அக்செப்ட் பண்ணுங்களேன், அப்பதான் நீங்க பேனலிஸ்ட் ஆக ஆமா முடியும். ஆமா. Earlier someone declined. ஆமா அவங்க decline ஆமா. பண்ணாங்க. சோ அவங்க ரெண்டு பேர் வர வரைக்கும் இன்னொரு 2 சீனியர் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம். வைசாலியம்மா உங்க இதுல ஸ்கிரீன்ல வருமா ஒரு பாப்அப் வரும், நீங்க அதை கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணணும். ஓகே, 2 क्वेश्चंस வந்துட்டு இருக்கு. we can answer, but in the meantime நான் அவங்க சீனியர்ஸ் வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு பாக்குறேன். கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபோக்கஸ்ங்க. ஸ்டெப்லைட் இருக்குங்க. ஓகே, எஸ் அக்செப்ட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணலையா? வைஷாலி அம்மா உங்களுக்கு இன்விடேஷன் வரணுமே, பாருங்களேன் உங்க கம்ப்யூட்டர்ல. ஓகே, அவங்க இதுல வந்து வெபினார் இதுல பண்றாங்க போல தெரியுது. ஓகே, வந்துட்டாங்க, அவங்க வந்துட்டாங்க. அங்கிள் அருள் ஜெகநாதன், நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுமே. நான் திருப்பி இது பண்றேன் ஒன்று சொல்லுங்க. அவர் அக்செப்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, எஸ் ஓகே. ஹீஸ் ஹியர். New ஓகே joining. ஓகே, வணக்கம். வேற வீடியோ யாராவது முடிஞ்சா வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, ஆடியோல பேசினாலும் பரவாயில்ல. சுந்தர வேற யாராவது இருக்காங்களா? இவங்க 2 பேர் தாங்க. இன்னும் 2 பேர் வந்து ஐ ஹேவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தம். சோ நான் அதை ஷேர் பண்றேன் நான் அதுக்கப்புறம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, நீங்க அன்மியூட் பண்றீங்களா யாராவது ஒருத்தர்? வைஷாலி அம்மா நீங்க அன்மியூட் பண்றீங்களா? மிக்க நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க 2 பேரும் உள்ள வந்து எங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு என்ன சம்மதிச்சதுக்கு மிக்க நன்றி. ஏன்னா நான் இன்னும் 2 சீனியர்ஸ் கிட்டையும் பேசினேன். அவங்க கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க சூழ்நிலை சரியில்லாதனால இந்த டைம் ஒத்து வராதனால அவங்களால வர முடியல. அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்றேன். இப்போ நீங்க வந்து என்ன சொல்லணும்னா, என்ன சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன்னா, நீங்க இப்போ உங்களுக்கு தேவை இருக்கு இல்லைனாலும் இன்னொரு கொஞ்ச வருடங்கள் கழிச்சு எப்படி இந்த தமிழ் சமூகம் வந்து என்னென்ன மாதிரி உதவிகள் செய்யலாம், அட்லீஸ்ட் போன் பண்ணி பேசலாம். நம்ம ஊரா இருந்ததுன்னா பக்கத்து வீட்டுல போய் உட்காரலாம், இல்ல கோயில்ல போனா ஆறு அந்த மாதிரி எங்காவது போனா கூட வந்து ஒரு காமனான பிளேஸ்ல, ஈவன் டீ கடை இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் சின்ன பிளேஸ்ல சொல்றேன், ஈவன் டவுன்லயே அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அந்த கேதரிங்ஸ் பிளேசஸ்க்கெல்லாம் போனீங்கன்னா மக்கள் இருப்பாங்க. நமக்கு ஒரு இந்த லோன்லினஸ் இருக்காது. இங்க வந்து அது ஒரு பெரிய இஷ்யூன்னு கேள்விப்படுறேன். அதனால நீங்க வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன மாதிரி நாங்கெல்லாம் இப்ப இருக்கிறவங்க, இப்போ கொஞ்சம் ஏபிளா எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்தை ஒதுக்கி வச்சு ஏதாவது செஞ்சா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களோட அட்வைஸ் என்ன எங்களுக்கு? அதுதான் பேசிக்லி உங்களோட. சோ வைஷாலி அம்மா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போறீங்களா? நீங்க அதை அன்மியூட் பண்ணிட்டு போறீங்களா? வணக்கம்மா. வணக்கம். வணக்கம். I mean, I was away from this. What did you ask? இல்ல நீங்க ஏதாவது இப்ப உங்களுக்கு நீங்க எப்படிலாம் இருக்கீங்க? உங்ககிட்ட பேசுனதுல உங்க பொண்ணு ஃபேமிலி எல்லாரும் கூட இருக்கீங்க. இந்தியால இருந்து வந்திருக்கீங்க, ஆனா இங்க செட்டில் ஆயிட்டீங்க. பொண்ணு ஃபேமிலிக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கீங்க. கம்யூனிட்டிக்கும் நீங்க வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்ப தமிழ் மன்றத்துக்கே வந்து இப்ப விபி கல்ச்சரல் கோவிந்த் மூலமா வந்து நிறைய திருக்குறளுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் ஒரு கொஞ்ச நாட்கள் கழிச்சு, ஒரு 10 வருடங்கள் கழிச்சோ, ஒரு 20 வருடங்கள் கழிச்சோ, எப்படி, அதாவது இந்த உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த கம்யூனிட்டி செய்யணுமா, என்ன மாதிரி ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் ஏதாவது கொடுக்க முடியுமா? அட்வைஸ்னு சொல்ல மாட்டேன், என்னோட பர்சனல் இது சொல்றேன். இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஹெல்ப் மை டாட்டர், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியல, என்னோட ஹெல்த் பர்மிட் பண்ணல அப்படிங்கும்போது, ஐ மீன் சம் வாட் ஐ வுட் எக்ஸ்பெக்ட் இஸ் சம் தமிழ் கம்யூனிட்டியில ஒரு ஹெல்பிங் மாதிரி, ஒரு ஹெல்பிங் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பிகாஸ் நவடேஸ் போத் டாட்டர் அண்ட் சன் இன்லா ஒரு சன் அண்ட் டாட்டர் இன்லா, ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் ரன்னிங் ரேஸ் இன் ப்ரெசன்ட் ஜெனரேஷன். தே ஆர் ஒர்க் கால், குழந்தைகளை சேஸ் பண்றது, அவங்களோட ஓன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தே ஹேவ் less time to concentrate on the பேரண்ட்ஸை கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப லெஸ் டைமா இருக்கு. அந்த டயத்துல நமக்குள்ள ஒரு எல்டர்லி கம்யூனிட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் பண்ணினா, எதை மாதிரி எனக்கு வேற மாதிரி ஹெல்ப் வேணும் அப்படிங்கறத கேட்டுக்கிறது, ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி, ஒரு வாட் யூ கால் ஒரு குரூப், ஒரு கிளப் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரிமாறிக்கலாம். எனக்கு என்ன வேணும், உனக்கு என்ன வேணும்னு பரிமாறிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இல்ல நம்மளால என்ன சர்வீஸ் பண்ண முடியும் பெரியவங்களுக்கு, இப்போ யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை, இப்போ இப்போ ஐ எம் ஏபிள் டு, என்னால முடியும் போய் ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா நான் போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம்.
that is இந்த கண்ட்ரியில unless until you drive உங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, விட்டு நகர முடியாது. அது அதனால டிரைவ் பண்ணாம இல்ல டிரைவ் பண்ணியோ இல்ல ஹெல்ப் எடுத்துட்டோ போய் என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாமோ பண்ணலாம். பட் லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல I feel this country is a little difficult. That's what I feel. So ரொம்ப நன்றிங்கம்மா ஓப்பனா சொன்னதுக்கு. கண்டிப்பா எல்லாரும் ஒரு ரேட் ரேஸ் மாதிரி ஓடிட்டு தான் இருக்கிறோம். அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா எல்லாம் நின்றுது. அப்போ வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியறது இல்ல. அப்போ நமக்கு எஸ்பெஷலி உடம்புக்கு முடியாம போறப்போ வந்து ஒண்ணுமே இல்ல, ஒரு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட், சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட்டே எடுத்துக்கணும். இப்ப எங்களுக்கு we are a normal health wise, but we yearly checkup அந்த செக்அப்னு உங்களுக்கு 1008 லெட்டர் வருது, லெட்டர் பயன் எடுத்துக்கணும்னா we have to depend on them. Unless until அவங்க ஒர்க் கால பார்க்கணும், அவங்க ஃப்ரீயான்னு பார்க்கணும், இவங்க ஃப்ரீயா பார்க்கணும், எந்த ஸ்லாட்ல டைம் ஸ்லாட்ல அவங்க நம்மள கூப்பிட்டு போறாங்கன்னு பார்க்கணும், அதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற டயத்தில் நம்ம இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நம்மளா ஏதாவது பண்ற மாதிரி ஏதாவது இருந்தா தேவையில்லை. ஓகே, அது ஒரு நல்ல அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு போறது. இப்போ வந்து இப்ப நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இருந்தீங்களான்னு தெரியல, அப்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த லைஃப் எல்டர் கேர் தீபா இருந்தாங்க, அவங்களதுல வந்து ஒரு ஃபியூ அதாவது செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் இது ஹெல்ப் பண்றாங்க. அவங்களதுல ஒண்ணு வந்து ஃப்ரெண்ட்லி விசிட்டர் ப்ரோக்ராம்னு பண்றாங்க. அது வந்து கால் பண்ணி பேசுறது, நேரா விசிட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கிறது, அவங்கள விசிட் பண்றது பேசிக்கலி. இன்னொன்னு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கூட்டிட்டு போறது. சோ இப்ப தமிழ் மன்றம் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க முடியாது பாருங்க, நாங்க சேனலிங் தான் பண்ணணும், ஏன்னா லைபிலிட்டி நிறைய இருக்கு இதுல. சோ அதனால இப்ப நாங்க என்ன திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, இது ஒரு உரையாடல் தான், என்ன பண்ண முடியுங்கிறது தான் பாத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நீங்க சொல்ற தேவை டெஃபினட்டா தனி போக முடியலன்னா வீட்டுல ஸ்டக் ஆயிடக்கூடாது, ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்பட்டதுக்கு போகணும்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அதுக்கு வந்து ஒரு வாலண்டியர், இப்ப நம்ம தமிழ் மக்கள் வந்து அதுல வாலண்டியர் பேஸ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு வாலண்டியர் அசைன் பண்ணி விட்டாங்கன்னா நீங்க அவங்களை கூப்பிட்டு என்னம்மா வரியா இல்ல என்னப்பா வரியா, இந்த டைம்க்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா? ஆமா, கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டம் வேற எங்கேயோ கூட நான் பார்த்தேன். இந்த சிஸ்டம் அங்க ஒரு ஹெல்ப் லைன் மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க எல்டர்லி பீப்புள் எல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி கேட்கற மாதிரி பண்றது. ஓகே ஓகே, சரிங்கம்மா, நீங்க லைன்லயே இருங்க. ஓகே, போயிடாதீங்க, ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, நீங்க வேணா மியூட் பண்ணிக்கலாம் இது. ஓகே, வீடியோல இருங்க. ஓகே, ஆடியோ. அங்கிள் அருள் ஜெகநாதன், நீங்க வரீங்களா? பேச முடியுமா? இதுல அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஆடியோல வந்தீங்கன்னா கூட போறோம். இப்ப இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்னன்னா, இப்ப நமக்கு செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் சீனியர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அட்லீஸ்ட் 2 டைப்ஸ். ஒன்னு வந்து ஊர்ல இருந்து இப்ப நம்ம இங்க வந்த டாட்டரோ சன்னோ கூட்டிட்டு வர்றது, அவங்க கிரீன் கார்டோட வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் தென் தே ஸ்டே வித் அஸ், ரைட்? இப்போ வைசாலி அம்மாவுனாலும் சரி, இப்ப இந்த அருள் ஜெகநாதன் ஐயா அவரும் சரி, அவங்க வந்து இப்ப கிட்ஸோட வந்து கூட இருக்காங்க. இப்ப கிரீன் கார்டு வாங்கிட்டு இங்கேயே செட்டில் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுடைய சூழ்நிலை கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. இது ஒரு விதமானது. இன்னொரு விதமானது என்னன்னா, இங்கேயே இருந்து வயதாகி இப்ப நம்மலாம் வந்து ஃபியூச்சர்ல இங்கேயே ரிட்டையர் ஆகி இங்கேயே எண்ட் பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஆகிற சீனியர்ஸும் இருக்காங்க நிறைய பேர். இப்போ வந்து நான் அலமீடால இருக்கேன். இங்க வந்து நிறைய 3rd ஜெனரேஷன் மக்கள் வந்துட்டாங்க. இங்க வந்து ஐ எம் ஆக்சுவலி ஃபெசிலிட்டேட்டிங் நார்த் இந்தியன் சீனியர் குரூப். அது ஜூம் மீட்டிங்ல இருந்து இன்பர்சன் மீட்டிங்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்க வந்து தேர் ஆல் இன் தேர் லேட் 70s and 80s இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் மக்களோட அவங்களுடைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஏன்னா ஊர்ல கனெக்ஷன் இல்லை, பட் ஆனா இங்க வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. பட் எனிவே அதை பத்தி நான் அப்புறம் பேசுவேன். ஏன்னா அடுத்த 2 சீனியர்ஸ் கிட்ட நான் பேசினதும் அவங்க பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்பினதும் அந்த டைப் ஆஃப் இதுதான். ஸோ அருள் அங்கிள், நீங்க வர முடியுமா? லைனுக்கு வர முடியுமா? அன்மியூட் பண்ணுங்களேன், உங்களோட ஆடியோ இதா இருக்கே. He needs permission again சொல்றாங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, ஓகே, நான் going to transition to the volunteers. நீங்க ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா சொல்றீங்களா?
volunteers வந்து can talk now. இப்போ I'm trying to get the seniors. Okay, எல்லாரும் சைலண்டா இருக்காங்க. Shanti Kadireshan, do you want to say something? I'm trying to buy some time here. So, I'm getting a message that Arul Ayya வந்து panel வர முடியலையா, அவரால அந்த பட்டன் டு ஆடியோ வந்து ஆக்டிவேட் பண்ற மாதிரி வர முடியலையா, வரலையா பாருங்களேன். இப்ப மறுபடியும் வெளியே போயிட்டாரு போல இருக்கு. சோ அவரை ட்ரை பண்ணுங்களேன். நான் I'll ask their son to probably call in. அருள் ஜெகநாதன். ஆமாங்க, அருள் ஜெகநாதன். No, one more time அவரை ஆக்சஸ் பண்ணுங்களேன். இப்ப வேற பேர்ல வந்திருக்காரு. ரீஜாயினிங் ஒன்னு சொல்லுங்க. பேனல்ல இருப்பாரு நினைக்கிறேன். பாருங்க. உள்ள வராரு. அவர் மறுபடியும் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும். அவரு ஆக்சுவல் பேனலிஸ்ட்ல ரீஜாயினிங் as panelist. He is on the panel. அங்கிள் ஆடியோ தெரியுதா? ஓ நன்றிங்க. ஓகே, ரொம்ப நைஸ். வணக்கம் அங்கிள். வணக்கம். வணக்கம், ரொம்ப நன்றி எங்க கூட ஜாயின் பண்ணதுக்கு. இப்ப நீங்க நாங்க பேசுனதெல்லாம் கேட்டீங்களா? கேட்டுட்டு இருக்கேன். கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? கேட்டுட்டு இருக்கேன். இல்ல நல்லா கேக்குது, அவர் பேசுறது எல்லாம் கேக்குதுங்க. கிளீனா கேக்குது. சோ இப்ப என்ன பண்றோம் நாங்க அங்கிள், இங்க என்ன தமிழ் மன்றம் வந்து ஒரு அசோசியேஷன், கல்ச்சரல் அசோசியேஷன், தமிழ் மக்களுக்காக மக்களை ரெப்ரசன்ட் பண்றது. ஓகே, சோ இப்ப வந்து சீனியர்ஸ் எல்லாம் அதிகமாயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ உங்களை மாதிரி இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்ததுனால எங்க பேரண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு வந்த மாதிரி நீங்களும் இருக்கீங்க இல்லையா? சோ அந்த உங்களை மாதிரி சீனியர்ஸ் இருக்காங்க. இப்ப இங்க இருந்தவங்களே வந்து தமிழ் மன்றம் வந்து 41 வருஷம் ஆனது தமிழ் மன்றம் இது. சோ அப்படின்னா அப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண, அது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஐயா வந்து இப்ப பாஸ் ஆயிட்டாரு. சோ அந்த மாதிரி இங்க நிறைய சீனியர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? சோ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், தேவைகள் வந்து அதிகமாயிட்டு இருக்குது இப்ப, அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுதான் வந்து நோக்கம். இப்ப வந்து என்ன, ஏதாவது ஒரு விதத்துல உதவி பண்ணணும், ஒரு செட்டப், ஒரு ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படிங்கறதுதான். சோ இப்ப நான் இப்ப கொஞ்சம் எனக்கு இந்த ஏரியால இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் செக் பண்ணதுல தமிழர்களுக்குன்னு வந்து தமிழ் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி வாலண்டியர்ஸே கிடையாது. சோ அதனால ஓகே, இங்க தமிழ் மன்றத்து மூலமா எதையாவது ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் வந்து இப்ப ஆரம்பிச்சு இப்ப டிஸ்கஷன். இது வந்து ஒரு உரையாடல், இதுதான் ஒரு துவக்கம். அப்படிங்கிறப்ப இப்ப வைஷாலி அம்மா இருக்காங்க, அவங்களும் ஒரு சீனியர். அவங்க வந்து இப்ப நீங்க உங்க சன்னு கூட இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து அவங்க டாக்டர் கூட இருக்காங்க, சரியா? சோ அவங்க வந்து அவங்களோட பாயிண்ட் சொன்னாங்க, இப்போதைக்கு ஆக்டிவா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுது, ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏதாவது எங்காவது போறது, அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்படி எல்லாம் போறப்ப வேற யாராவது வந்தாங்கன்னா அவைலபிளா இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க. சோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன அங்கிள் தோணுது, என்ன மாதிரி, அதாவது இந்த தமிழ் சமூகம் இப்ப ஆக்டிவா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி வச்சு ஏதாவது சீனியர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா என்ன மாதிரி பண்ணா உதவியா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இல்லை, ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க இவ்வளவு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்க ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்குது. உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள். முதல்ல என்ன எல்லாரும் முக்கியமாக எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அருமையான ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இட்ஸ் ஓகே. பட் அவங்க மேடம் சொன்னது மாதிரி, அவங்க வைஷாலி மேடம் சொன்னது மாதிரி, அவங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு தான். ஆனால் அதே சமயத்தில் என்னை போகிற ஆட்களுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்குது. அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்குது. அது சமயத்தில் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலை. அப்போ ஒரு சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன குரூப்பு, இப்போ சப்போஸ் ஆக்சுவலாக 24 மணி நேரமும் ஒர்க் பண்ணுறது மாதிரி, அதாவது எங்கள் ஷேரிங் அவர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ஸு, அல்லது அந்த மாதிரி இந்த இப்போ கரண்ட்டாக என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறது மாதிரி, அல்லது சில ரிலீஜியஸ் அண்டு சோஷியல் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸு அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் மாதிரி ஒரு குரூப் ஆரம்பித்தோம்னா 24 ஹவர்ஸும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டது மாதிரி இருக்கும். அது
இப்போ அதில் பர்சனலாகவே நாங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும், விஷ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? அது ஒரு Virtual-ஆவே பெரிய சொல்றீங்களா? வெர்ச்சுவலாகவே அந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி கூட நீங்கள் ஒரு மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்ல அது சொல்லுங்க குணா. இல்ல நல்ல ஆலோசனைங்க. அதே உங்களை எல்லாத்தையுமே தொடர்பு படுத்துற கான்செப்டா உங்களுக்கு நீங்களும் வந்து என்கேஜா இருக்கலாம். நீங்களும் உங்களோட ஆலோசனைகளை சொல்லலாம். சொல்லலாம், எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லலாம். Correct. நாங்கள் என்னென்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன கெயின் பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் நம்ம அந்த பழைய விஷயங்கள் கேட்கறதுக்கு, காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு ஆட்கள் வேணும் எங்களுக்கு. ஐயா, நீங்க ஒரு கேள்வி உங்க பார்வையில இருந்து நீங்க சந்தித்த சவால்களும் ஆமா, கரெக்ட். சந்திச்சீங்க, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணோம்? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ சீனியர் சிட்டிசன் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க இப்ப இல்லைனாலும் முன்ன வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு ஒரு உதவி தேவைப்பட்டிருக்கும், அடா இல்லாம போச்சு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஏதாவது நிகழ்வுகள் ஏதாவது நடந்திருந்தது நம்ம வந்து இனி வர்றவங்களுக்கு அது எப்படி அனுகூலமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். இல்ல அதை பத்தி நீங்க ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா? இப்போ லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த கோவிட் 3 இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடுறது என்ன, அதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி எங்கே போடுறாங்க, எந்த விதமாக போடுறாங்க, எத்தனை எப்படி போடுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லைங்க அங்கிள். இன்னொன்னு ரைட், அது இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வர்றது. இன்னொன்னு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இப்ப ப்ரீ கோவிட் இங்க இருந்தீங்க இல்லையா? அப்ப வந்து இந்த ஃப்ரீமான் சீனியர் சென்டர் போயிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? இப்ப வந்து அது போக முடியல. இல்ல அந்த போயிட்டு இருந்த சமயத்துல வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஏதோ இருந்தாங்கன்னு சொல்ல கேள்விப்பட்டேன். ஆமா, நிறைய இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் இப்ப வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நேரா பார்க்க முடியாது. நேரா பார்க்க முடியாதனால வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பேசுறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து சில சாங்ஸ், என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, சில ஸ்டோரி டெல்லிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, சில ரிலிஜியஸ் சாங்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் யோகா டீச் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சில ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க. ஓகே. இப்போ தமிழ் மன்றம் மூலமா இப்போதைக்கு வர்ச்சுவலா பண்ணாலும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏதாவது, ஆனா எங்களுக்கு லொகேஷன் இல்ல, அது ஒரு பெரிய டிராபேக் இன்னுமே. அது ஒரு பெரியது. ஆமா. சோ இப்போ வந்து அந்த இப்போதைக்கு வர்ச்சுவலா ஒண்ணு அது மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறீங்க இல்லையா? ஓகே. வேற ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு இப்ப குணா பேசிட்டு இருந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு இடர்பாடோ வேற ஏதாவது இருந்து அத வந்து இப்போ ஒரு குரூப் இருந்திருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி இடர்பாடு இருந்திருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அங்கிள்? எங்காவது போறது, டிராவல் பண்றது, இப்ப எல்லாமே உங்க சன் அண்ட் டாட்டர் எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க தேவையில்லை இல்லையா? அத கேட்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஆள் வேணும் இல்லையா? இப்ப நான் யார்கிட்ட கேட்கறதுங்கிறது தெரியாது. இப்ப எனக்கு ஒரு தேவை இருக்குன்னு வைங்களேன். இப்ப எனக்கு ஒரு தேவையா இருக்குது, நான் யார்கிட்ட கேட்கணும்? எல்லாமே உங்க சன்னுக்கு அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணும் வர வரைக்கும். இப்ப நான் வந்து யாரு கூட பேச முடியும், யாரு கூட கேட்க முடியும், ஏன்னா யாரையும் தெரியாது எனக்கு. இப்ப ஆக்சுவலா நான் அந்த சீனியர் சிட்டிசன் குரூப்ல பக்கத்துல மிஸ்டர் நாராயணன் ஒருத்தர் இருந்தாருங்க. அவர் தான் எனக்கு எல்லாத்தையுமே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டாரு. அப்போ அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சதுனால எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சது. அவர் மெடிக்கல் செக்கப் போகும்போது நானும் கூட போவேன், அவர் என் கூடயும் வருவார். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அவர் எப்படி இருந்தாருன்னா இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் தான் மீட் பண்ணோம். ஸோ அது மீட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு ஒரு தேவைன்னா நான் வந்து இந்த குரூப்பில் நான் யாரை காண்டாக்ட் பண்ணுறது சொல்லுங்க. அந்த இதுதான் ஒரு தொடர்பு இல்லாததான் நாங்கள் அந்த பிரிட்ஜ் தான் ஏற்பாடு பண்றோங்க. இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு குரூப்ல நான் ஒரு குரூப்ல ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா யாராவது ஒருத்தர் வில்லிங்க வருவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ எனக்கு வந்து இப்போ உங்க 2 பேரையும் தவிர வேற யாரையுமே தெரியாது இல்லைங்களா? இது நல்ல ஒரு பாயிண்ட்ங்க அங்கிள். நாங்க யோசிச்சுட்டு இதுல எப்படி பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். கண்டிப்பா. இல்ல தமிழ் மன்றத்துல வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கனெக்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க வைஷாலி அம்மா, நீங்க சொல்ல வரீங்க. I support this Arul uncle. It's a very good point. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கோவிந்த் கோபால் மூலமா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருந்ததுனால தான் எனக்கு இப்போ உங்களை மாதிரி ஒரு 4 பேரோட கான்டாக்ட் கிடைச்சது. இல்லாட்டா எனக்கு முன்ன தெரியாது பின்ன தெரியாது, நானும் ஒரு தனியா ஒரு இதுவா தான் இருந்தேன். பை சான்ஸ் அவரோட கான்டாக்ட் கிடைக்க போய் நவ் ஐ ஹாவ் மெனி கான்டாக்ட்ஸ் த்ரூ பே ஏரியா தமிழ் மன்றத்துல நிறைய பேரோட கான்டாக்ட் எனக்கு இருக்கு.
ஸோ அவர் சொல்ற மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்னு இருந்தா நமக்கு என்ன வேணும், இப்போ எது ஒன்றும் எனக்கு ப்ராப்ளம்னாலும் உடனே நான் கோவிந்த்ஜிக்கு உடனே ஒரு போடுவேன் மெசேஜ், கோவிந்த் எனக்கு இது வேணும், எனக்கு இது வேணும், இது எதாவது கிடைக்குமா உங்களுக்கு, இதுல யாரா இருக்காங்களா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு போட்டேன்னா அவரோட சஜஷன், அவரோட கான்டாக்ட் எல்லாம் எனக்கு ஷேர் பண்ணிப்பாரு. நீங்க இவாளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க, நீங்க அவளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி வீட்டுக்குள்ள நம்ம நமக்கு இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோன் மூலமா நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணா கூட ஈஸி. ஓஹோ இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணா உங்க ஆத்துல உட்காந்துட்டே நம்ம ஒரு போன் அடிச்சு நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். சரி, இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு SFBATM சீனியர் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும். சீனியர் சிட்டிசன் வாட்ஸ்அப் குரூப், சீனியர் ஆமா சீனியர் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒரு ஏற்படுத்திடலாங்க. கண்டிப்பா. அது பண்ணிட்டா அது சொல்லுங்க. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து நான் வந்து பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு வந்து படிச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புறேன் இங்கேருந்து இந்தியா பீப்புளுக்கு. இந்தியால வந்து பிளைண்ட் பீப்புள் கேரளால நிறைய இடத்துல குளோபலி தே ஆர் டூயிங். அவங்க அங்கேருந்து PDF அனுப்பிச்சுடுறாங்க நமக்கு, தமிழ், ஹிந்தி, மராட்டி, பெங்காலி, மலையாளம், ஆல் லாங்குவேஜஸ், தெலுங்கு எல்லாம். அதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன சௌரியமோ, ஸ்டோரி படிக்க சௌரியமோ இல்ல அகடமிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு சௌரியமோ, உங்களுக்கு என்ன சௌரியமோ அதை நீங்க அங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த PDF அனுப்புறாங்க. ஒரு 10 பேஜ் ஒரு 5 பேஜ் அனுப்புறாங்க. ஒரு 10 நாள் டைம் கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து நான் எப்ப டைம் கிடைக்குதோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். எனக்கு அப்லோட் பண்ண தெரியல, எங்கேயாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா பொண்ணுகிட்ட கேட்கறது, இல்ல இந்த காலத்துல தான் குழந்தை எல்லாம் எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்களா அவங்கள கேட்டு அப்லோட் பண்ணி விட்டுட்டாங்கன்னா அது வந்து that gives me immense pleasure that I'm doing an honorary service for the blind, visually challenged people. அதுல வந்து நிறைய பேர் இன்னும் அவங்க கேட்கறாங்க, தமிழ் படிக்கிறவங்க, ஹிந்தி படிக்கிறவங்க, இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்க, மராட்டி படிக்கிறவங்க, எல்லாம் நிறைய லாங்குவேஜஸ் அவங்க கேட்கறாங்க. மோஸ்ட்லி தமிழுக்கு தான் ஷார்டேஜ். தமிழ் தெரிஞ்சவங்க கூட இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க, தமிழ் படிக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணா நாங்க ஒருத்தருக்கு இப்ப நாங்க 4-5 பேர், அதுவும் கோவிந்த் மூலமா தான் எனக்கு 4 கான்டாக்ட் கிடைச்சது. எனக்கு அடுத்து கோவிந்த்ஜி சொன்னேன், அவர் இங்க இந்த பே ஏரியால போட்டாரு, டப்பன்னு 4-5 பேர் சேர்ந்தாங்க. அதுல இங்கேருந்து அங்கேருந்து அவங்க டல்லஸ்ல இருந்து எல்லாருமா சேர்ந்தாங்க. இப்போ எங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறோம். என்னால பண்ண முடியல, இந்தா நீ பண்ணி கொடு, எனக்கு இந்தா நீ என்னால பண்ண முடியல, அவங்க எனக்கு நீ பண்ணி கொடு. ஸோ நாங்க எங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் பண்றது. இட் இஸ் a time pass and mental satisfaction. Thanks to Govind. Thanks to Govind. 1 minute மேடம். சொல்லுங்க. அதாவது இப்போ மேம் சொன்னது மாதிரி இப்போ இவங்க இவ்வளவு பண்றாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்பதானே தெரியுது. அங்கிள் ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்காரு இந்தியால, இங்க இருந்துட்டு. சோ ஜஸ்ட் FYI. அவங்க வந்து என்னமோ நிறைய இந்தியாவுக்கு அனுப்புறேன் அப்படிங்கிறாங்க. அது வந்து என்ன மாதிரி ஆட்களும் கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்கன்னா அது எங்க எப்படி கேட்க முடியும்? இப்போ நிறைய வீடியோ அல்லது ஆடியோ எல்லாம் எடுத்து அனுப்புறாங்க, மேடம் அனுப்புறாங்க அப்படின்னாங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா அதை கனெக்ட் பண்ணி விடுறாங்க. இப்பதானே எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றோம் இல்லையா? அப்ப எனக்கு கேட்கும் போது கேட்கணும்னா நான் அந்த குரூப்ல சேர்ந்தா அழகா அதுல ஜாயின் பண்ணி விட்டோம்னா அதுல நாங்களும் கேட்க முடியும், எங்களுக்கு அது பெனிஃபிட்டா உண்டு. அது மாதிரி தான். ஓகே, மிக்க நன்றி. அவங்க இந்தியால எந்த இடத்துல ஸ்கூல் நடத்துறாங்க? நான் வந்து திருச்சி சிந்தாமணின்னு ஒரு ஸ்லம் இருக்குதுங்க மேம். ஆச்சா, அவங்களுக்கு ஏதாவது என்னால முடிஞ்ச உதவி ஆன்லைன்ல இருந்து பண்ணணும், ஏதாவது சொல்லி தரணும்னா, ஏன்னா நான் வந்து அப்படி எடுக்கிறேன், நான் ஆன்லைன்ல அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் டியூஷன் எடுக்கிறேன். யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல தெரியாதவங்களுக்கு எடுக்கணும், என்னால முடிஞ்ச டயத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு கட்டாயமா சொல்றேன். நானும் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இங்க இருந்து. ஓ வெரி குட். 5th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிறேன். ஓகே. சோ அது ஒரு 30 வருஷமா பூவர் சில்ட்ரனுக்காக நடத்திட்டு இருக்கேன். வெரி குட் சர்வீஸ் சார். ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி நடத்திட்டு இருக்கேன். வெரி குட். 30 இயர்ஸா நடக்குது அது. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப சந்தோஷம். நானும் 9ஆம் கிளாஸ் வரையும் கணக்கு சொல்லி தர முடியும். ஓ ஷூர், கட்டாயமா உங்க சர்வீஸ் உங்களை நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இப்ப இது மூலமா தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. அதுதான் அந்த சுதந்திர அம்மாக்கு தான் தேங்க்யூ சொல்லணும். அவங்கள தான் தேங்க் பண்ணணும். அவங்கள தான் பிடிச்சாங்க, இங்க இருந்து பிடிச்சு அங்க இருந்து பிடிச்சு தேத்து போடுறாங்க இல்லையா, அவங்கள தான் தேங்க்யூ சொல்லணும். இப்ப குரூப் கிரியேட் பண்ணாமனா நான் உங்களை கான்டாக்ட் பண்றேன் மேடம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஷூர். கண்டிப்பா இதனோட இமிடியேட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிரலாம். சீனியர் இதுல BATM சீனியர் குரூப்னு. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப தேங்க்ஸ். நன்றிங்க அங்கிள். நீங்க லைன்ல இருக்கிறதா இருந்தா இருக்கலாம். சரியா?
Sure, So sure. இருக்கேன். இன்னும் 2 சீனியர்ஸ் வந்து நான் பேசினேன். அவங்க வந்து இங்கேயே இருந்தவங்கங்க. அதாவது இங்க இருந்து ஒரு 35 வருஷமா இருந்து ரிட்டையர் ஆகி அந்த ஐயாவும் அம்மாவும் இங்கே இருக்காங்க. இங்க அலமேடா கவுண்டிக்குள்ளதான் இருக்காங்க. ஐயாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லை. அதனால வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அந்த அம்மானால ரொம்ப வர முடியல. she was able to very well talk or articulate, but full time help வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. he's bedridden at this point. bedridden சொல்ல முடியாது, completely dependent on her. ஈவன் ஃபுட் சாப்பாடு கொடுக்கறதுல இருந்து அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டி இருக்கு. அதனால அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கன்னா, இந்த அம்மாக்கு ஒரு ரிலீஃப்க்கு அப்பப்ப தேவை இது டைம் யாராவது ஹெல்ப் வந்து பண்ணாங்கன்னா, அந்த ஐயாவை பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. இங்கேயே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு 2 கிட்ஸ் இருக்காங்க. 2 கிட்ஸும் வந்து அவங்களோட லைஃப்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க. they have their own their hands are plates are full அந்த சென்ஸ்ல. ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? லைஃப் எல்டர் கேர் வந்து பேசுனாங்க. நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த பின்னாடி லைஃப் எல்டர் கேர் கிட்ட பேசியிருக்காங்க. ஆக்சுவலா தி பீப்புள் ஹூ ரிட்டையர்ட் ஹியர், இப்போ வந்து நான் பார்த்ததுல பீப்புள் ஹூ ரிட்டையர்ட் ஹியர் ஆர் ஃபேசிங் மோர் இஷ்யூஸ் தென் இப்ப இந்த அருள் அங்கிள் மாதிரியோ வைஷாலி அம்மா மாதிரியோ இருக்கிற மாதிரி. ஐ கேன் டெல் யூ தட் மச். ஏன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் தாங்களா ஓடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு பிரேக் டவுன் ஆகிற மாதிரி ஆகுது. அப்போ வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷனுக்கு வந்துடுறாங்க. அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப்பும் எல்லாம் ரொம்ப இல்லை. ஏன்னா கொஞ்சம் ஏர்னிங் எல்லாருமே இங்க வந்து கொஞ்சம் இப்ப கூட யாரோ சொன்னாங்க அஃப்ளூயன்ட் பொசிஷன்ல இருக்காங்கன்னு. அப்படின்னு எல்லாருமே அஃப்ளூயன்ட் கிடையாது. ஏன்னா தென் when you get into social security, we are all little above that அந்த லிமிட். அந்த மெடிக்கேல் போக முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து மெடிக்கேல் இருக்கிறப்ப there are lot of in terms of limitations போல இருக்கு. ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு. பட் வந்து நம்ம தமிழ் மன்றத்துல இருந்து ஃபுல்லா உள்ள போய் ரொம்ப நம்ம லைபிலிட்டியும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ we cannot just do something டைரக்டா யாரையாவது கனெக்ட் பண்ணி விட முடியாது. வேற ஏதாவது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா தென் லைபிலிட்டி ஆயிரும். ஸோ அதனால இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். அதை வந்து கொஞ்சம் டெலிகேட்டா பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது ஒண்ணு. அது ஒரு சீனியரோடதுங்க. இப்ப வந்து நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இப்போதைக்கு நான் என்ன சொன்னா, நான் வந்து பர்சனலா வேணா ஏதாவது வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஆனா தமிழ் மன்றமா பண்ண முடியாது. எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கிறப்போ நான் உங்களை கூப்பிடுறேன், ஏதாவது வேணும்னா சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்சனலா தான் அப்படி போகுது. அடுத்தது ஒரு ஐயா வந்து ஐம் நாட் டெல்லிங் த நேம்ஸ், அவங்க பிரைவசி இதனால. அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ரைட் நவ் 65 year old. அவங்க 13 வருஷமா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க. பேரலிட்டிக் அட்டாக் வந்து. அண்ட் இவர் வந்து நோ கிட்ஸ், இவங்க மட்டும்தான். இவர் தான் போய் ஒரு நர்சிங் ஹோம்ல இருக்காங்க பார்த்துக்கிட்டு. அந்த நர்சிங் ஹோம் இஸ் டூயிங் வெல், பட் டூயிங் சர்வீஸ் வெல். பட் ஆனா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஹெல்ப் வேண்டி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ நான் வந்து தீபா சோடியா கிட்ட லைஃப் எல்டர் கேர் அவங்க கிட்ட பேசிட்டு, he lives in Walnut Creek. So and so life elder care ஓட பவுண்டரிக்கு அவுட் சைடு இருக்கு. And we have connected him with Contra Costa County Area Agency for Aging. அதுல கூப்பிட்டு ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் ஒர்க்கர் கிட்ட இப்போதைக்கு பேசியிருக்கோம். அண்ட் அதுக்கப்புறமா அவங்க மூலமா மறுபடியும் அவங்க ஒய்ஃப்க்கு என்ன பண்ண முடியும், சவுத் இண்டியன் ஃபுட் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்க. அதை வந்து நம்ம குக் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்தா அவங்க அந்த நர்சிங் ஹோம்ல எடுத்துக்குவாங்களான்னு தெரியாது. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இந்த மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூஸ் இருக்கு. நம்மளாம் நினைக்கவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க அந்த அம்மா வந்து அவ்வளவு வருஷமா இருந்ததுனால இப்போ ஆனா கொஞ்சம் வாக்கர் வச்சு ஏபிளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்த சமயத்துல கோவிட் வந்ததுனால மறுபடியும் கன்ஃபைன் ஆயிட்டாங்க. பிசியோதெரப்பி பண்ண முடியறது இல்ல. ஃபுட்டு வந்து இன்டேக் அவங்களுக்கு பிகாஸ் ஷீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஈட் அமெரிக்கன் ஃபுட் வெல், கொஞ்சம் இந்தியன் ஃபுட் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ப்ராப்ளம் ஆகுது. இந்தியன் ஃபுட் வர முடியாது. அங்கிள் வேணா மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? அங்கிள் ஆடியோ மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? சாரி. நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. இதுதாங்க இப்போதைக்கு. அவங்க 2 பேரும் வந்து அப்டேட் கொடுக்க சொன்னாங்க. ஸோ வி ஆர் இன் த ப்ராசஸ். இப்ப என்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு. ஸோ
that's the update I want to give. For other two seniors who have been, here in this country for more than 40 years or something like that. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ சீனியர்ஸுக்கு வாலண்டியர் பண்றவங்க அந்த மாதிரி கரண்ட் வாலண்டியர்ஸ் பத்தி பேசுறப்ப சுபா ராஜேஷ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க and I want her to talk because she has been volunteering a lot for quite some time. So welcome Shubha. நீங்க சொல்றீங்களா? நான் என்னோட பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் முதல்லயே, லைக் ஐ பீன் வித் லைஃப் எல்டர் கேர் அண்ட் ஐ பீன் சப்போர்ட்டிங் சீனியர் அப்படின்னு. நீங்க எவ்வளவு நாளா சப்போர்ட் பண்றீங்க, என்ன மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? நான் சொல்றேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம்ங்க. நான் அந்த லைஃப் எல்டர்லி கேர்ல வந்து லாஸ்ட் இயர் மார்ச் சைன் அப் பண்ணி ஏப்ரல்ல எனக்கு வந்து 2 அடல்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு நான் வந்து ஃப்ரீமாண்ட் வந்து சிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீமாண்ட் வந்து கிராசரிஸ் கொடுக்குது. ஸோ எவ்ரி வீக் நான் வந்து இங்கேருந்து அவங்களுக்கு போய் கிராசரிஸ் பிக்கப் பண்ணிட்டு அந்த எல்டர்லி கேர் அவங்க வந்து எங்க காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே லக்கிலி எனக்கு வந்து நீங்க எந்த அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடா கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க பவுண்டரி. ஸோ என்னோட லக்கி வந்து என்னோட காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே கிடைச்சதுனால ஸோ 2 சைனீஸ் அடல்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு லாஸ்ட் 18 months வந்து வாலண்டியரிங் பிக்கப் பண்ணி கிராசரி பிக்கப் பண்ணி கொண்டாந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஸோ நான் வந்து அவங்க வந்து என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி மெம்பர் மாரி ஆயிட்டாங்க. ஸோ எனிதிங் லைக் கிறிஸ்மஸ் ஆர் தேங்க்ஸ் கிவிங் லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்து பிளஸ் பண்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையிங்கா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து அவங்க பொண்ணு வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறதுனால ஒன் டைம் வந்து அவங்க கீழே விழுந்துட்டாங்க. ஸோ போய் பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து போய் பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்லாம் சொல்றப்ப ரொம்ப பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு வீக்லி 1 time தான் போய் பிக்கப் பண்ணி கொடுக்கணும். ஒரு 1/2 hour to 45 minutes ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த ஹெல்ப் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணி நிறைய பேர் இன்னும் வந்து ஏன்னா தே நீட் மோர் பீப்புள் ஆக்சுவலி இப்போ அவங்களுக்கு. ஸோ நிறைய பேர் சைன் அப் பண்ணா இன்னும் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ பாஸ்ட் 18 months நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த இது. ஸோ எவ்ரி வீக். தேங்க்யூ சுபா. இது ஆனா ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட, அதாவது நீங்க உள்ள ஸ்டெப் இன் பண்றப்ப as a வாலண்டியரா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றப்ப இட் டேக்ஸ் சம் டைம் இல்ல, அவங்களுக்கு வார்ம் அப் ஆகி அவங்களுக்கு உங்க மேல ஒரு கனெக்ஷன் வந்து இந்த ஃபேமிலி மெம்பராட் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, அது வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அந்த கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கும் ஒரு பாண்டிங் அவங்களுக்கும் உங்க மேல ஒரு கான்பிடன்ஸ் வர்றது? ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு பேண்டமிக்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுனால சுதந்திரா we have to just leave it outside the door. ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுவேன் இதே மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் த கிராசரிஸ் அவுட் சைட் அப்படிம்பேன். ஸோ பை ஓவர் த டைம் லைக் மேபி 2-3 months அதுக்கப்புறம் அவங்க டோரை தனியா ஓப்பன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எட்டி பார்த்துட்டு பை சொல்லுவாங்க. இப்பெல்லாம் வந்து அவங்க வெளியில வந்து எனக்கு பை சொல்லிட்டு போனாதான் எனக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இப்ப நானே போலனாலும் இப்ப எனக்கு வந்து நான் இந்தியால 3 months இருந்தேன். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என் பசங்க வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணாங்க. ஏன்னா வந்து we became like a family members, we don't want to miss them அப்படின்ற மாதிரி. ரொம்ப சந்தோஷங்க. வெரி நைஸ். நீங்க வந்து ஃபுட் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்லி விசிட்டர் ப்ரோக்ராம்ல எமோஷனல் சப்போர்ட்டுக்காக கால் பண்ணி பேசிட்டு இப்ப நேரா போய் விசிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். அவங்களுக்கு நிறைய நீட்ஸ் இருக்கு. நம்மளால எது முடியுமோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா நல்லா இருக்கும். இப்ப நான் வந்து கிராசரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ ஒரு இது வந்து ஃப்ரீமாண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் கேட்டிருந்தாங்க லைக் மீல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமான்னு. ஸோ நான் இப்போ அதுக்கும் சைன் அப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீக்லி ட்வைஸ் வந்துட்டு ஒன்ஸ் வந்து ஒரு இது வந்து கிராசரி, ஒரு இது வந்து மீல். இது வந்து எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஐ திங்க் எவ்வளோ டேஸ் வேணாலும் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு ஃபார் ஸ்டார்ட் நான் வந்து 1 day வந்து சைன் அப் பண்ணியிருக்கேன் வாலண்டியரிங்க்கு. மீல்ஸ் போய் அவங்க அடல்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ட்ராப் இன் பண்ணணும். இது வந்து அந்த மீல்ஸ் அதே அந்த சேம் சீனியர்ஸ்க்கா இல்ல வேற யாருக்காவது குடுக்குறீங்களா? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எல்டர்லி கேருக்கு தான். சோ ஜஸ்ட் தே சென்ட் அவுட் தி லெட்டர். இதே மாதிரி நீங்க இதுல வாலண்டியர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சோ இதுலயும் பண்ண முடியுமா, சைன் அப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சென்ட்ரல் கிச்சன்ல குக் பண்ணி பேக் பண்ணிடுவாங்க. வி ஜஸ்ட் நீட் டு கோ அண்ட் ட்ராப் த ஃபுட் டு த எல்டர்ஸ். சோ அவங்க கிட்ட இருந்து பிக் பண்ணி தென் எந்த எல்டர் குடுக்கணும்னு அவங்களே சொல்லிடுவாங்களா? அவங்களே நம்மளுக்கு அசைன் பண்ணிடுவாங்க. சோ இப்ப நம்ம வந்து இந்த பேண்டமிக்ன்றதுனால நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ஜஸ்ட் டோர் கிட்டக்க இது பண்ணிட்டா போதும், டிராப் ஆஃப் பண்ணிட்டா போதும். Okay, but it will be different. It will not be the same seniors. You will be going to different seniors. ஏன்னா எந்தெந்த சீனியர்ஸ் வந்து எந்தெந்த ப்ரோக்ராம்க்கு சைன் அப் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு இது பண்ணுவாங்க.
நம்மள அதுக்காக அது மட்டும் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நீங்க வந்து சீனியர் இதுல பிக்கப் பண்ண போறப்ப வந்து நம்மளோட டிரைவர்ஸ் ஐடி கேட்டுப்பாங்க. ஸோ தட் நம்ம வந்து எல்டர்லி கேர்ல நம்ம வந்து சைன் அப் பண்ணிருக்கிறதுனால அதுல வந்து நம்ம வந்து எல்டர்லிக்கு வந்துட்டு 2 எல்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால 2 பேக்கேஜ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு போய் நம்ம வந்து ட்ராப் பண்ணணும். நன்றிங்க. தேங்க்யூ சுபா ஃபார் எக்ஸ்பிளைனிங். தேங்க்ஸ். ஸோ இப்போ சீனியர்ஸ் வந்து சாரி வாலண்டியர்ஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் சைன் அப் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க. மிக்க நன்றிங்க. நாங்கள் வந்து வி காட் ஐ திங்க் இந்த லெஸ் தேன் அ வீக்ல வந்து ஒரு 17 வாலண்டியர்ஸ் சைன் அப் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அண்ட் ஐ கேன் சி இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டில் இன்க்ரீஸ். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் கமிங் ஃபார்வர்ட். இந்த ஹோல் ஐடியா எப்படின்னா நம்ம ஒரு வாலண்டியர் பேஸ் ரெடி பண்ணி தமிழ் மன்றம் கேன் பி த சேனல் அண்ட் அட்டாச். இப்போ அலமீடா கவுண்டிக்குள்ள இருந்து வந்தீங்கன்னா இப்போ சர்வீஸ் டைரக்டா ப்ரொவைட் பண்ற லைக் லைஃப் எல்டர் கேர் மாதிரி இன்னும் கான்ட்ராகாஸ்டாலும் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏரியா ஏஜென்சியை வந்து ஒன்லி ரீசோர்சஸ் டைரக்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அவங்க மூலமா ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் அனதர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஸோ அவங்க கூட எல்லாம் வந்து இப்படி வாலண்டியர் அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம வந்து தமிழ் வாலண்டியர்ஸ் வில் பி அக்ராஸ் த பே ஏரியா. ஒவ்வொரு ஏஜென்சிலையும் நம்ம இருப்போம். அப்போ யாராவது ஒரு சீனியர்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன் வேணும், ஒரு நீட் வேணும், தமிழ் மன்றத்தை ரீச் பண்ணாங்கன்னா நம்ம தென் வி கேன் சென்ட் தம் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு அங்க வந்து நம்ம தமிழ் வாலண்டியர் இருப்பாங்க. தென் தே வில் பி சப்போர்ட் ஏபிள் டு சப்போர்ட். அதுதான் ஏன்னா தமிழ் மன்றத்தினால அந்த லிஸ்ட்டை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பி a channeling ஆர்கனைசேஷன் பட் ஸ்டில் building up the volunteer base. அதுதாங்க ஐடியா. இப்போ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா யூ கேன் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ கேன் அன்மியூட் பட் டெஃபினெட்லி போஸ்ட் த கொஸ்டின் ஹியர். ஓகே யமுனா, யுவர் சஜஷன் இஸ் ரியலி குட்ங்க அண்ட் we will work on that. இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆல் ஆஃப் யூ கேன் ரீட் த Q&A. யமுனா வந்து சஜஷன் வந்து allow BATM members to register for senior care volunteering in multiple locations. And BATM can develop a helpline. Helpline அந்த ரெகுலர் நம்பர் இப்போதான் நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கும் இல்லையா, அதுலயே நீங்க பிங் பண்ணாலே தென் ஓகே if our request arrives we will work on it. எப்படின்னு அந்த டீம் கிட்ட பேசிட்டு, ஏன்னா of course all the members here are executive committee can definitely are skilled and they'll be able to come up with an idea எப்படி channel receive பண்ணலாம் and also how we can connect with them with the respective organization அப்படின்னு. நன்றி யமுனா. இன்னொன்னு ஜெனரல் இம்ப்ரெஷன் இதை பத்தி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண, இட் இஸ் நாட் எவ்ரிபடி இஸ் ஃப்ளூயன்ட்டுங்க. நான் நேற்று பேசினப்ப ரொம்ப மனசு நெகிழ்வான சூழ்நிலை அது. So okay, panelists or volunteers or sorry attendees, if you have any questions can raise பண்ணுங்க, பேசலாம். Soundarya, do you have any points, any questions, comments? எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் பெருசா இல்ல, பட் காமெண்ட் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ரியலி அப்ரிஷியேட். நீங்க இந்த சீனியர் கேர் வந்து கொண்டு வந்து தமிழ் மன்ற மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து கொண்டு சேர்க்கறது வந்து ப்ரோஆக்டிவா வந்து நம்ம சீனியர்ஸை பத்தி திங்க் பண்றதுங்கிறது வந்து எத்தனை பேர் அதை நினைச்சு பார்ப்பாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா அந்த ஏஜ் வர வரைக்கும் வி மைட் நாட் இவன் நோ என்ன மாதிரி கஷ்டங்கள் வருது அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரம் அமைச்சு அது ப்ரோஆக்டிவா திங்க் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய சேவை தான். ஸோ தேங்க்யூ டு யூ டு பிரிங்கிங் திஸ். I'm looking forward. நம்ம வேற என்னென்ன இதுல பண்ணலாம், நிறைய ஐடியாஸ் இவங்க நிறைய இவரு அருள் ஐயா அண்ட் ஜசாலி அம்மா எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி அண்ட் சுபா ராஜேஷ் நீங்க கொடுத்த ஐடியாஸ் அண்ட் யமுனா எல்லாருமே கொடுத்த ஐடியாஸை பேஸ் பண்ணி we can think about what the future holds for us. So looking forward. Thank you Soundarya. வேற யாராவது பேசுறீங்களா? சாந்தி, சோஃபியா, சார்ல்ஸ் இருக்கீங்க. ரூபன் ஏதோ கேள்வி கேட்டார். பாலாஜி, யூ ஆர் அன்மியூட்டிங், ஏதோ பேசுறீங்களா? சுதந்திரா, இது ரியலி கிரேட் எஃபர்ட். அப்புறம் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின், இது வந்து இப்போ விசிட்டிங் பேரண்ட்ஸுக்கு இது எப்படி இந்த மாதிரி அவங்க ஏன்னா நிறைய ஈவன் கிட்ட நம்மளே வந்து விசிட்டர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துமே அது ஒரு பயங்கர கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்ல தான் எல்லாருமே இருக்கும். எது கவரேஜ், அது எது டயபிட்டிஸ், அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸை வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி அதையும் நம்ம விசிட்டிங் அதையும் நம்ம கவர் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும். இது ரியலி ஓப்பன் ஐ ஃபார் ஆல் பேர் தமிழ் மன்றம். இது வந்து இதே மாதிரி நம்ம ஃபியூச்சரில் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். வி ஹாவ் டு
டூ இட் ஃபார், ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம தமிழ் மன்றத்தில் உழைச்சவங்களே ஒரு ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வி ஹாவ் டு ரீச் அவுட் தம் அண்ட் வி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் அண்டு எப்படி இருக்காங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாலே அவங்களுக்கு அது ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். ஸோ தட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ. That's it. Yeah. ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட்ங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டிரெக்ஷன். ஏன்னா அது ஒன்று வந்து அந்த ரீசோர்ஸ், அந்த விசிட்டிங் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரீசோர்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் கவரேஜ் அதெல்லாம் வேற. அது வந்து மேபி ஒரு கேம்ப் மாதிரி ஏதாவது நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா, இப்ப எல்லாம் கோவிட் வந்து ஹோல் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டா பண்ணிடுச்சு. பட் அதர்வைஸ் இப்ப லிவர்மோர் டெம்பிள் ஐ ரிமெம்பர் தெம் ஹேவிங் எ கேம்ப். அந்த மாதிரி ஈவன் தமிழ் மன்றமே கூட ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி இட் இஸ் டைம். ஏன்னா நம்ம வந்து கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் அதிகமானதுனால இப்ப டாக்டர்ஸ் வந்து ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணோம். அதுல ஒரு 20 டாக்டர்ஸ் வந்தாங்க. இஃப் யூ really think about, we have quite a few medical professionals. அவங்களெல்லாம் வச்சு பண்ணலாம். பட் அதர் தேன் தட் இது பெஸ்ட் அது பெஸ்ட் நம்ம சொன்னா வந்து we have to kind of be carefulங்க. எந்த ரிசோர்ஸ், அது ஒரு ரிசோர்ஸை வந்து ப்ரமோட் பண்ற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. இல்ல அதுல ஏதாவது பிட்ஃபால் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம லைபிலிட்டியும் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ அது இருக்கு. But this is definitely an important conversation, important topic. நம்ம வந்து தொடர்ச்சியா இதை பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஒரு ஸ்டெப் வந்து இந்த சீனியர்ஸ்க்குன்னு ஒரு வர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அதுல வந்து இப்போ ஈவன் விசிட்டிங் பேரண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணி விடலாம். ஆர் விசிட்டிங் பேரண்ட்ஸ்க்காக அவங்க வந்து நிறைய எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் சேவின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி இல்லாதப்ப வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சன் ஆர் டாட்டர் அந்த மாதிரி அவங்க ஏதாவது ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு. அங்கிள் ஏதோ சொல்லணுங்கிறாரு. அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்களேன். ஒன் மோர் சஜஷன். அதாவது எது பாசிபிலிட்டி என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஆக்சுவலாக இருக்கிற மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்கள்ட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு ஆனுவல் கான்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி ஒன்று கலெக்ட் பண்ணி, இப்போ ஆக்சுவலாக நமக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் இல்லைன்னு சொன்னீங்க. நம்மெல்லாம் கேதர் பண்ணி மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இங்கே இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இதில் சென்டரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க ரெண்ட் எடுத்துட்டு அது எங்கே இருந்துன்னா அனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் $20 மாதிரி பெர் இயர் அவங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் இன் மந்த்து, அதாவது செகண்ட் டியூஸ்டே அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க. அது மீட் பண்ணும்போது நேராக மியூச்சுவலாக ஒருத்தர் பிரச்சனையில் பேசிக்கிறது, அங்கே யோகா கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறது, அல்லது சில எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து சில எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த சீனியர் ஹெல்த் கேர் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறாங்க. அதே மாதிரி யோகா கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் அந்த லைனில் ஏதாவது திங்க் பண்ண முடியுமாங்கிறது என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட்டுங்க. ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட்டுங்க அங்கிள். என்னன்னா இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் எலிஃபென்ட் இன் தி ரூம். ஏன்னா 41 வருஷமா அதை பேசிட்டு தான் இருக்கோம் நாங்க. மேபி லாங் டைமா பணம் சேர்த்துட்டு இருக்குது, பட் நாட் இனஃப் மணி. இது வந்து டெஃபினட்டா நிறைய பேருக்கு வெரி ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். நிறைய பேர் அதை பத்தி நிறைய விதமா சொல்லுவாங்க. எஸ்பெஷலி இந்த இயர் உள்ள வந்தப்ப நானும் சரி, பிரசிடென்ட் குணாவும் சரி, நாங்க 2 பேரும் வந்து டிசிசி ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் உள்ள வந்தோம். பட் அது பேரு தமிழ் கல்ச்சுரல் சென்டர் அப்படிங்கறது நேம் வேற. ஆனா ஒன்னும் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. அதுல வேற இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் வந்து எங்கேயோ இருக்கு. சோ அதனால அது வேற ஒரு பெரிய பிரமிப்பானது. பட் ஆனா கண்டிப்பா தேவை, அது வந்து தேவையா இல்லையாங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தது. பட் இப்ப வந்து அது கண்டிப்பா தேவைங்கிறது வந்து ஒரு நிதர்சனமா தெரியுது. சோ அதனால மிக்க நன்றிங்க அங்க மறுபடியும் அந்த பாயிண்ட் சொன்னது. பண்ணுவோம், எப்பாவது ஒரு டைம் நடக்கும். ஓகே, சாரி பாலாஜி, உங்களோட இது பாயிண்ட்ஸ் முடிஞ்சிச்சா? முடிஞ்சது, என்னோட முடிஞ்சது. ஓகே, கோவிந்த் ஏதோ சொல்ல வர்றாரு. வணக்கம்ங்க எல்லாருக்கும். இந்த விசாலி அம்மா சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு தளத்தை வந்து நம்ம வந்து தமிழ் மன்றம் உருவாக்குறதுக்கு வந்து இந்த 2021 நம்ம வந்து ஒரு விதை போட்டிருக்கோம்னு சொல்லலாம். எல்லாருக்குமே வந்து இவங்க சொல்றது அவங்களுக்கு தெரியுது, அவங்க சொல்றது இவங்களுக்கு தெரியுதுங்கிறது இதே மாதிரி ஒரு கூட்டமோ அல்லது ஒரு விழா அல்லது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு அமைப்பு பண்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து தெரிய வருது. அதனால அது வந்து இது ஒரு நல்ல விஷயம். தமிழ் மன்றம் வந்து இதை ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். இது அவங்களுக்கு பண்றது வந்து தமிழ் மன்றத்துக்கு நல்லது. எப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அது எல்லாமே வந்து அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வைசாலி அம்மாவே பாத்தீங்கன்னாக்க டெல்லி தமிழ் சங்கத்துல so many years ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு வந்து இந்த கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட் எல்லாம்
வேணுங்கிறப்ப வந்து அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கறப்ப நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது இல்லாம இப்ப அவங்க பாத்தீங்கன்னா பிளைண்ட்ஸ் அது மாதிரி கிட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. அதனால வந்து தமிழ் மன்றத்துக்கும் நல்லது. அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றப்ப நமக்கு வந்து நம்மளாம் வந்து பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து இங்க தனியா வந்து இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு பண்றப்ப நமக்கும் வந்து திருப்தி கிடைக்குது. சுபா சொல்றதெல்லாம் கேட்கறப்ப வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ அதனால வாலண்டியர்ஸும் வந்து நிறைய பேர் வர்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம தமிழ் மன்றம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அதை வந்து நீங்க தொடங்கி வச்சிருக்கீங்க, நல்லது, நல்ல விஷயம். நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் இயரும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். நல்லதுங்க. தேங்க்யூ கோவிந்த். வேற யாராவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்க? இப்போ ஆக்சுவலா நிறைய பேர் சைன் அப் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ அட்டெண்டீஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வாலண்டியரா சைன் பண்ணிருக்கீங்க. ஷில்பா கண்ணன் ஒருத்தவங்க ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அன்மியூட் பண்ண முடியுமாங்க அவங்கள? குணா பாருங்களேன். ஐ திங்க் யூ ஹேவ் தி ஹோஸ்ட் இதுன்னு நினைக்கிறேன். I think okay. ஷில்பா பேசு. நான் ஹேமா கண்ணன் பேசுறேன். வணக்கம் சுதந்திரா. வணக்கம் ஹேமா. வணக்கங்க. அருமையான ஒரு முயற்சி. இது வந்து நல்ல விதமா ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கீங்க. நல்ல பல பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்கவுங்ககிட்ட வந்து கிடைச்சு இப்போ நம்ம எப்படி இதை வந்து கொண்டு போகலான்றது ஒரு ஐடியா வருது. அப்படி பார்க்கும்போது அவங்கெல்லாம் அவங்களோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது, நீங்கள் உங்களோட வாலண்டியர் பண்ணும்போது கிடைக்கிற அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம 2 விதமாக இதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஒன்று வந்து ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் ஃபார் எல்டர்ஸ், அதாவது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தேவைகள் நீங்கள் க்ரோசரி மாதிரி கொடுக்கறது, ஃபுட்டு டெலிவர் பண்ணுறது, இல்லை போய் ஷேரிங் யுவர் டைம் டு என்டர்டைன் தம், என்கேஜ் தம், அந்த மாதிரி. இன்னொன்று என்னன்னா, நம்ம மெயினாக வந்து வி கேன் ஸ்டார்ட் கலெக்டிங் ரிசோர்ஸஸ். இப்போ வந்து பெரியவர் அவங்க பேசுனாங்க, அந்த அம்மாலாம் பெரிய அம்மாலாம் பேசுனாங்க. அவங்க வந்து அவங்க நிறைய டேலண்டடாக இருக்கிறாங்க. ஆல்தோ அவங்க சீனியர்ஸாக இருந்தாலுமே தே ஆர் வில்லிங் டு ஷேர் தேர் டேலண்ட்ஸ், ஸ்கில்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி. ஒரு கதை படித்து பிடிஎஃபாக அனுப்புறதாகட்டும், இல்லை இங்கேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறதாகட்டும், இதை மாதிரி பல ரிசோர்ஸ்ஃபுல் சீனியர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும்போது சில பேர் ஜிசியில் இங்கேயே இருக்கலாம், இல்லை விசிட்டர்ஸாகவும் வரலாம். அவங்கள வந்து நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து அந்தந்த டேலண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ரிசோர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கும் ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு சர்வ் பண்ண மாதிரியும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இருக்கும். நமக்கும் ஒரு பெரியவங்களோட நிறைய விதத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது வி ஆர் மிஸ்ஸிங் அவர் அந்த கைடன்ஸ் ஃப்ரம் எல்டர்ஸ். சில சுச்சுவேஷன்ஸ்க்குலாம் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அமாங் தெம்செல்ஃப், அவங்களுக்குள்ளார மட்டும் இல்லை, நமக்கே சில சமயம் சில சுச்சுவேஷன்ஸ்க்குலாம் யூஸ் ஆகலாம். நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுகிறத விட வேறு யார்கிட்ட பேசும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், அந்த மாதிரி. ஸோ 2 kind of services. One is serving them for their needs. Another them is their resources. நம்ம அவங்களோட டேலண்ட்ஸ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கும் எங்கேஜாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு இட்ஸ் அவங்க ஒரு கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி we can communicate, அந்த மாதிரி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். நல்ல பாயிண்ட்டுங்க ஹேமா. இட்ஸ் ஏன்னோ அவங்கள வந்து ஒண்ணு உதவுறது வந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்ற சர்வீசஸ் ப்ரொவைடர்னு, பட் மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல பார்க்கணும். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா போய் பண்றதோ இல்லை வேற ஏதாவது தேவைக்கு மட்டும் பூர்த்தி இல்லை, பட் அவங்களுடைய ஸ்கில் செட்டையும் வந்து யூஸ் அவங்க எம்ப்ளாய் பண்ற மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நமக்கும் ஒரு பயனுள்ள மாதிரி இருக்குது. இட்ஸ் மியூச்சுவல் வின் மாதிரி ஆக போகுது. கரெக்ட். காமனா வர்றது வந்து அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் வேலைக்கு போயிடுறாங்க, குழந்தைங்க எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கிறாங்க, இவங்க அலோனா இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தே ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ டைம்னு அவர் சொன்னார் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. தே ஆர் கம்மிங் ஹியர் டு ஹெல்ப் அஸ், அவர் ஃபேமிலி, அவர் கிட்ஸ் நம்ம கூட இருந்துக்கிறாங்க. சம்டைம்ஸ் வி வாண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் தம், நம்ம கூட வச்சுக்கிறோம். பட் நம்மளால வந்து ஃபுல்லாக நம்மளோட டைம் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியல. அதனால பட் இந்த மாதிரி அவங்க ஃப்ரீ டைம் நிறையா இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு டேலண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து யோகா பிடிச்சதுன்னா பண்ண பிடிக்கும், ஆனால் தெரியாதுன்னா அவங்க ரிசோர்ஸ்லேயே இன்னொருத்தவங்க யோகா சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஸோ தே கேன் ஃபார்ம் தெம்செல்ஃப் அ குரூப். ஸோ நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லாம் சம்டைம்ஸ் வி ஹாவ் அ கார்பூலுக்குலாம் ஒரு லிஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணால் இந்தந்த இதுக்கு இந்த ரிசோர்ஸஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்ற மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணால் அது நல்லா இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதுதான் ஒரு சீனியர் ஒரு சிட்டிசன் குரூப் இது பண்ணோம்னா
அது மூலம் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க எப்படி ஒரு முறையான ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தினா அவங்களே வந்து நாட் நம்ம ஹெல்ப் பண்றதை விட அவங்களும் திருப்பி they can share their experience and expertise to others also. So that is also kind of a both way goes. ஆமாங்க. அந்த மாதிரி கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கும் வாலண்டியர்ஸ் வேணும் இல்லையா? அது மாதிரிலாம் கூட நம்மளும் நிறைய பேர் கேட்கலாம். இப்போ நானும் அந்த மாதிரி ரிசோர்சஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் we can get volunteers to do those kind of things to maintain. கண்டிப்பா உங்களை ரீச் அவுட் பண்ண போறேங்க. நன்றி. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஓகேங்க. நன்றிங்க. நன்றி. ஓகே. வேற யாராவது ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்க? இன்னொரு few minutesல we are going to wrap up. அருள் வேணுகோபால் I think 2022 EC நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? அவரு மேபி அவரை ப்ரமோட் பண்றீங்களா குணா? நோ இவர் இல்ல இவர் இல்ல அங்கிள் இல்ல அருள் வேணுகோபால்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்க அட்டெண்டீஸ்ல. ஓ அவர் 2-3 என்ன இது உள்ள வந்தா பேசணுங்க. அருள் அக்செப்ட் பண்றீங்க? வேணுகோபால். சோ ஓகேங்க. ஓகே வந்துட்டாரு. அருள் பேசுங்க. அருள் வந்துட்டாரு நினைக்கிறேன். வணக்கம் குணா. வணக்கம் சகோதரர். நன்றி. ஏதாவது உங்களோட எண்ணம் என்ன? ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? you don't need to if you don't want to talk, but ரொம்ப சந்தோஷம். எல்டர்லி கேருக்கு நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ பண்றது இயர் பிகினிங்ல இருந்தே நீங்க அதை சொல்லி இப்போ குட் தட் இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டும் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ டெஃபினட்டாக இப்போ ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி நம்ம தமிழ்மன்றத்துல இருந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். என்னோட ஆதரவு உண்டு. மகிழ்ச்சி, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூங்க. ஓகே, வித் திஸ் we will wrap up. இப்போ வந்து அடுத்த அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னா, ஒன்று வந்து ஒரு குரூப் ஆரம்பிக்கிறது, அப்புறம் அந்த ரீசோர்சஸ் குரூப் ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் ஐம் கோயிங் டு கனெக்ட் தம் வித் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஏஜென்சிஸ். அலமேடா கவுண்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்கள அலமேடா கவுண்டியில அந்த லைஃப் எல்டர் கேர் மாதிரியும் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் கவுண்டியில வந்து அந்த சிமிலர் டு லைஃப் எல்டர் கேர் என்ன இருக்குது. இப்போ கான்ட்ராகாஸ்டா வந்து ஏரியா ஆஃப் ஏஜென்சி ஃபார் ஏஜிங் தான் கான்டாக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஐயா வந்து அவங்க கூட தான் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அவங்கள வந்து அந்த ஏரியா ஏஜென்சி ஃபார் ஏஜிங் தான் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தோம் நேத்து தான். ஸோ பட் அவங்க மூலமா எந்த ஆர்கனைசேஷன் ரியல் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது இந்த மாதிரி எல்டர் கேர் மாதிரி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்க கூட கனெக்ட் பண்ண போறோம். அப்படிங்கிறப்ப அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கவுண்டிலையும் அந்த மாதிரி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் ப்ராஃபிட்டா அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் we are going to connect. ஸோ அது வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்பு. அண்ட் கண்டினியூஸ் தென் we are going to continue to seek volunteers. அது ஒரு கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்க போகுது. அது ஒண்ணு. அப்புறம் அந்த ரீசோர்சஸ் இப்ப இவங்க ஹேமா சொன்னாங்க அந்த மாதிரி மேபி ஒன்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆரம்பிச்சோமே வந்து அதுலயே கொஞ்சம் அந்த ரீசோர்சஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு தட் கேன் பி த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதுலன்னு நினைக்கிறேன். பட் இது வந்து டெஃபினட்டா நம்ம ஒரு குரூப்பா தான் எல்லாரும் இணைஞ்சுதான் செய்ய முடியும். அண்ட் அப்படியே 22 அண்ட் முக்கியமாக இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் லைஃப் எல்டர் கேர் வந்து வில் பி அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஃபார்மலைசிங் த கொலாபரேஷன். ஸோ அது மற்ற கவுண்டியில இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனுக்கும் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் அடுத்த இயர்ல வர்றவங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ எஸ் தமிழ் மன்றம் ஐ திங்க் வி ஆர் கைண்ட் ஆஃப் செட் ஆன் திஸ் இன் அ குட் டிரெக்ஷன். ஸோ looking forward to really supporting the seniors, which will really help the community better. நன்றிங்க எல்லாருக்கும், மிக்க நன்றி. அண்ட் அங்கிள் உங்களுக்கும் வைஷாலி அம்மா உங்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. ஏன்னா நேர்ல வந்து பேசுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான காரியம் இல்லை. எல்லா ஈசி மெம்பர்ஸ்க்கும் நன்றி. முக்கியமாக அட்டெண்டீஸ்க்கும் நன்றி. அண்ட் வாலண்டியர் பண்றதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களே அதுக்கு அதை விட மிக்க நன்றி. எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். வணக்கங்க எல்லாத்துக்கும் கலந்துகிட்ட எல்லாத்துக்கும் நன்றிங்க. அனைவருக்கும் நன்றி. ரொம்ப நன்றி.